ಮೊದಲನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಸೈತಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಚಲೋ ಐತಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಚಲೋ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಿಷನ್ಗಿಂತ ಜರ ಎಕ್ರೂಟ್ ಅನ್ಸದ. वाइब्रेशन इधर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का नया ब्लॉग रहेगा क्योंकि हम फर्स्ट बार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि स्टार्टर किस प्रकार असेंबल होता है। तो आज मैं स्टार्टर असेंबल करने के लिए जा रहा हूँ गुलबर्गा। तो करीब कागवाड़ से गुलबर्गा 285 किलोमीटर है। तो मैं मेरे यूनिकॉर्न गाड़ी है, तो यूनिकॉर्न गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो आपको इस ब्लॉग में आपको सब स्टार्टर किस प्रकार बैठता है और कितना आसान होता है स्टार्टर बिठाने के बाद, वो इस वीडियो में सब दिखाएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा स्टार्टर का किट है, वो पूरा बैटरी है, ये हमारा टूल बॉक्स है, ये सब स्टार्टर है, मैग्नेट कॉइल है। तो चलो हमारा आज का ट्रैवलिंग कैसा रहता है आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे सब। तो फाइनली मैं बॉक्स मेरे गाड़ी पर ऊपर रखा है और पूरा पैक करूँगा, इसको रस्सी से पूरा पैक करूँगा और हम लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा कृषिलोक का एंटरप्राइज शॉप है। तो यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ। ये गाड़ी के ऊपर सब मटेरियल पैक कर दिया है और मेरी यूनिकॉर्न गाड़ी है, यूनिकॉर्न गाड़ी से जाऊँगा। बैग में पूरा मटेरियल लिया है। और देखो, ये मेरे हाथ में एक काउंटर लगा है, इस पर मेरा पूरा जीवन विद्या का पूरा मराठी में काउंटर रहता है कि विश्व प्रार्थना रहती है। बैग पैक करता हूँ। ये मेरे को टंकी फुल करना है पेट्रोल का, क्योंकि 200 मेरे को किलोमीटर कंटिन्यू चलानी है गाड़ी नॉन स्टॉप। तो मेरा अभी मोबाइल में देखता हूँ कितने बजे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कितने जाना है। अभी तो 7:41 हुआ है AM। तो मेरे को करीब 10 बजे तक मेरे को 300 किलोमीटर जाना है। 300 किलोमीटर तो मेरे को 100 स्पीड से गाड़ी पहुँचनी पड़ेगी, तभी मैं पहुँचूँगा। तो चलो सिर देखो, आज ठंड थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी देखो कितना सन देखो कैसा दिख रहा है। तो मैंने पेट्रोल पूरा फुल करके लिया। अभी करीब 30 मिनट से मैं 40 किलोमीटर आप लोग अपने में एंट्री कर रहा हूँ। अपने से पूरा जा रहा हूँ। अभी अभी बीजापुर रेंज का ऑप्शन होता है, बीजापुर के जाकर नाश्ता करूँगा, देख सकते हो। बहुत बड़ी सिटी है। मैं बीजापुर में पहुंच गया हूँ। अब देख सकते हैं आप, बीजापुर हाईवे पर है। तो टोटल में 90 मिनट में 110 किलोमीटर है। रोड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत स्पीड से आया हूँ। बीजापुर है, ये एयरपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत बड़ा बीजापुर में बहुत बड़ा सिटी है।
ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಕ್ಕಣುಂತಿ, ಇದು ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಿಕ್ಕಣುಂತಿ. ಸರ್ ಇದು ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳೈತ್ರಿ? 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. 4 ತಿಂಗಳೈತಿ ಸರ್. 4 ತಿಂಗಳೈತ್ರಿ. ಇದು ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ ಪೈಲ ಯಾವ ಮಷಿನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇದು ಯಾಕೆ ಮಷಿನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಸೈತಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಚಲೋ ಐತಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಚಲೋ ಐತಿ. ಚಲೋ ಐತಿ ಸರ್. ಪೈಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಿಷನ್ಗಿಂತ ಜರ ಎಕ್ರೂಟ್ ಅನ್ಸದ. ಹೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ ಕಾರಣ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಐತಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಂತ ಯೂಸ್ ಐತ್ರಿ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸ್ವಂತನೂ ಐತಿ ಸರ್, ಬಾಡಿಗೆನೂ ಯೂಸ್ ಐತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾಡಿಗೆನೂ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಸರ್ ಸ್ವಂತದಕ್ಕಿಂತ. ಇದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತಿ. ಇದ ಕಾರಣ ಬಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಷಿನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನುಷ್ಯಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಎಕ್ರೂಟ್ ಐತಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯ ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಸರಿ 3 ಫುಟಿ 3.5 ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಐತಿ ಸರ್. 3 ಫುಟಿಗೆ ಐತಿ, 3.5ಗೂ ಐತಿ, 4 ಫುಟಿನ ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಸರ್. ಹೌದು. 4 ಫುಟಿ 3.5 3.5 4 ಫುಟ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಸರ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕ ಸಿಂದಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್. ಊರು ಯಾವ? ಹಿಕ್ಕಣುಂತಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಮತ್ತು ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ? ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಮಿಷನ್ ಬಂದಾವ ಸರ್. 3 ಮಷಿನ್ ಬಿಸಿಎಸ್ ಐತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಪರಿಚಯ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕದವರು, ಇಕ್ಕನಗುಂತಿ. ಹಾಂ. ಇದು ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳೈತ್ರಿ? ಇದು 4 ತಿಂಗಳೈತಿ ಸರ್. 4 ತಿಂಗಳೈತ್ರಿ. 4 ತಿಂಗಳ ಇದು ಮಷಿನ್ ತಗೋತ್ರಿ. ನೀವು ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನು ಸ್ವಂತ ಯೂಸ್ ಐತ್ರಿ? ಎರಡೂ ಥರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಎರಡೂ ಥರ? ಸ್ವಂತ ಬಿ ಐತ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತು ತಗೊಂಡ ಎಷ್ಟು 4 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ? 4 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇದು ದಿನ 6 ತಾಸು 7 ತಾಸು 2 ತಾಸು ತಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ದಿನಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು 7 ತಾಸು ದಿನ ಚಾಲು ಐತ್ರಿ? ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಚಾಲು? ಬಾಡಿಗೆ ಐತ್ರಿ. ತಾಸಿ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ? 600 ಐತ್ರಿ. 600 ಮ್ಯಾಗ ತಾಸಿ. ಮಷಿನ್ ತಗೋದ ಪೈಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ? ಅದು ಇದು ಯಾವುದು VST ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. VST ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಸಿದ್ದೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ತೊಗೊಳ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆಯ್ತು. ಇದು ಯಾಕೆ ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಹದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಗತ್ತಾರೆ. ಹದ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇದರ 3.5 ಬಿ ನಡ್ತೈತ್ರಿ? 3 ಫುಟಿನ ಸಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4.5 ತನಕ ನಡಿತೈತ್ರಿ. 4.5 ತನಕ ನಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇದರ VST ಪೇಕ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಅಂದಾಜು ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. VST ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಡ್ಬರ್ಕ ಏನು ಇದು ಆಗ್ತದಲ್ರಿ, ಮಣ್ಣು ಉಳಿತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ VST ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಲ್ಲ. VST ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಉಳಿತದ, ನೀರು ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ವಿಗೆ ತೋತದ. ಅದಕ್ಕೆ VSTಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಹೊಡೆದ ದಿನನೇ ಮರ್ದಿನ 2 ದಿನದಾಗ ಎರಬಡಿ ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಬಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇದ ಕಾರಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಾಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ? ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಚಲೋ ತಗೋಬೇಕಾ? ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ? ರೇಟ್ ಇದ್ರಿಲ್ಲಗ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೋಡ್ರಿ ಹೊಲ್ದವ್ರಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಡೆಯವ್ರಿಗೂ ಚಲೋ ಐತಿ. ನೀವು ತಗೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ ನಾ? ಹಾಂ ರೀ. 4 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಹೊಡ್ತೈತ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದು 200 ತಾಸು ಹೊಡ್ದಂಗೆ ಐತ್ರಿ. 200 ತಾಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದೇನು ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಒಳಗೊಂದು ಯಾವಾಗಾರೆ ಒಂದು ನಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಿಂಬೆ ಗಿಡ ನಿಮ್ದು ಐತ್ರಿ ಇದು? ಹಾಂ ನಮ್ದು ಐತಿ. ಹಾಂ ಲಿಂಬೆ ಗಿಡ ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಬೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಅವಕ್ಕೆ, ಇವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಬೋದ ಪೀದ ಕೌಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಹಾಂ, ಕೌಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೋದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು 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 ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಇದು ಊರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ ಭೀ ಸನೆ ಯಾವ ಭೀ ರೈತರು ಇದ್ರನ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ನಿಮ್ದು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. 8197052862. ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಭೀ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಯ್ತ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.